찬양 감사드립니다. Today's word coming from the Bible, of course, is the story of Mary, who is called by the angel Gabriel to discover what plan God has in her life and through her life. At first, when she hears the news that she's going to bear a child, she is very much afraid. But as soon as she understands Angel Gabriel's explanation that it is not you, it's not who you are, it's not your fears or confidence of any type, but it is God's will. When God chooses someone to do His will, to continue to expand His good news of everlasting life, it is God's doing, not our doing. He simply picks us up and uses us as tools. To be Christian is a wonderful privilege. To embrace life is a wonderful privilege. But along with that privilege comes responsibility and obligation for us to adhere to God's will in our lives. God wants us to partake in the joy of everlasting life, but also the joy of being used as instruments of everlasting life. Just like our responsive reading this morning, God's desire is to expand His history of salvation to the ends of the earth, and God wants to use His church and people like you and me who make up the church. So this morning, as Mary's mind was changed from fear and sense of inadequacy to thankfulness, faith, and dedication, and thus Mary's life was used as an instrument to partake in the glory of bringing the Savior into this world. Our lives might not be that grand, but just as much, God wants to use us to bring His love and gift of His life and encouragement and blessings and His love to many people around us. Let us do our best to open our hearts on this second Sunday of the Christmas season to hear God's voice of love, be thankful about that, but also let us hear God's voice of sending us out into the world where there is need for God's grace and His love. Let us do our best to answer in the most affirmative ways, to offer ourselves to be used as God's instrument of His gift of an everlasting life, even through this generation. As we do so, our joy of Christmas will become that much more great. 삼국시대 신라의 학자 원효가 매일 지나다니는 길에 해골이 놓여 있는 것을 보고는 멀찌감치 떨어져 지나가곤 했답니다. 아주 섬찟한 마음이 든 거죠. 근데 하루는 캄캄한 밤에 그 길을 예전과 같이 지나가는 중에 목이 몹시 말랐다고 합니다. 그때 마침 길가에 하얀 그릇 같은 것에 물이 가득 담겨 있는 것을 보았습니다. 참 반가워서 그 물 담긴 그릇을 들어서 꿀꺽꿀꺽 시원하게 마셨답니다. 그리고는 그 그릇을 손에 들고 집에까지 와 봤더니 물그릇이 아니고 자기가 매일 피해 지나치던 해골을 자기가 손에 들고 있더랍니다. 그래서 눈에 보이기에 그렇게 섬찟했던 해골이 지금은 시원한 물을 담았던 그릇이 된 것을 고맙게 여기기도 했지만, 원효는 일체유심조라고 하는 말을 했답니다. 모든 것은 보는 눈에 따라 다른 것이다. 세상의 모든 것은, 세상의 모든 일은 내가 선택하여 보는 눈과 내가 선택하여 마음 먹는 데에 달린 것이다. 이런 뜻으로 말한 겁니다. 오늘은 하나님 말씀대로 평범한 삶을 사는 한 여인이 자기 자신을 보는 눈, 세상이 보는 눈, 내가 세상을 보는 눈, 나에게 생기는 일에 대하여 보는 눈이 바뀌어지고 삶의 상황에서 그걸 받아들이는 마음이 바뀌어져서 매우 부정적으로 밖에 보일 수 없었던 것들이
상황들이 매우 긍정적일 뿐만 아니라 인생의 감사와 찬송이 될 만한 새로운 소명, 목적의식을 발견하게 된 이야기를 싣고 있습니다. 그 이야기는 가브리엘 천사가 마리아를 방문하여 들려준 구세주 탄생의 복음과 마리아의 첫 반응과 그의 마음이 바뀌어서 하나님이 부르신 소명의식으로 바뀌어진 이야기를 담고 있습니다. 오늘은 강림절 얘기 중에 가브리엘 천사가 마리아를 방문하여 들려준 구세주를 잉태하리라 라고 하는 메시지를 기념하는 말씀으로 예배를 드리는데, 강림절 촛대 중에 두 번째 촛대를 점화했어요. 말씀의 촛대라고 부른다고 했죠. 더욱 자세하게 Message of Joy라고 하는 제목을 가진 촛대가 됩니다. 그런 주제를 가진 주일입니다. 기쁨의 메시지, 우리가 셀러브레이트하는 주일입니다. 그러나 이 이야기의 처음 부분을 보면 마리아에게 들려온 천사의 음성, 이 메시지는 기쁨의 소리가 아니었습니다. 놀랍고 두려움의 메시지였습니다. 그런데 천사와의 대화가 전개되면서 마리아가 부정의 마음으로만 듣던 것을 마음을 열어서 긍정의 마음으로 들었을 때 기쁨의 메시지, 감사의 메시지, 환영과 순종을 초래한 메시지로 들리게 됐습니다. 그랬더니 마리아에게는 하나님의 음성을 은혜로 들었고 그 은혜를 마음과 두 팔을 벌려 영접하여 기쁨으로 받는 동기부여가 된 겁니다. 오늘 말씀 조금 앞부분에 26절, 27절, 8절을 보면 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 정혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니 라고 그랬습니다. 이 이야기의 첫 부분이 우리에게 말해주는 것은 하나님이 천사를 보내셔서 은혜의 선포, 평안의 선포를 하십니다. 하나님께서 너희와 함께 하실지어다 라고 하는 선포를 한 고장과 장소를 유심히 볼 필요가 있습니다. 세 가지의 고유명사를 밝히고 있는데 갈릴리, 나사렛, 그리고 처녀 마리아입니다. 이 두 고장도 그렇고 마리아라고 하는 존재가 다 작은 사람, 작은 곳, 낮은 곳, 좀 상대적으로 어두운 곳을 상징하는 이름들입니다. 그 시대에 특별히 중심적이거나 뛰어난 것을 갖춘 지역들이 아니었습니다. 그래서 나다나엘은 예수님의 제자가 되기 전에 예수가 나사렛 출신이라고 소개를 받았을 때 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐라면서 업신여김을 받는 그런 고장이었습니다. 또 갈릴리는 동시대에 가난한 사람들이 모여 사는 지역이었습니다. 그리고 마리아는 물론 예수님의 어머니로 성경에 소개하지만 그 전에는 아무런 특별한 가정적 배경이나 종교적 위치나 뛰어난 성품이나 사회적 업적을 이룬 사람이 아니었습니다. 오히려 세례 요한의 부모가 되는 사가랴와 엘리사벳은 제사장이고 그 부부가 하나님 앞에 의인이라고 소개합니다. 믿음을 잘 지킨 율법대로 흠없는 사람들이라고까지 소개가 됐는데 마리아는 그런 형용사가 전혀 안 붙여진 평범한 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 정혼한 한 처녀라고만 소개가 됐습니다. 그래서 이 이야기의 서론에서부터 우리가 알 수 있는 것은 하나님은 작은 자, 낮은 자, 평범한 자, 상대적으로 좀 어두움 속에 살아야 하는 자를 찾아오시는 하나님이시다라고 하는 진리입니다. 지난주에 이사야서의 예언의 말씀을 같이 보았는데 거기에 은혜로 오시는 하나님이라고 하는 가장 낮은 곳으로 오시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 왜 그런가? 은혜란 낮은 곳에 필요하기 때문에, 작은 곳에 필요하기 때문에, 더 어두운 곳에 필요하기 때문에 거기에 오신다고 하는 겁니다. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다.
주께서 너와 함께 하시도다 하니라고 그랬습니다. 이것이 바로 하나님의 속성입니다. 은혜의 하나님, 또 그 은혜로 누구에게나 다가오시는 하나님이시라고 하는 진리를 잘 일러주는 대목이 됩니다. 근데 보세요. 은혜로 다가오시는 하나님이시면 그 다가온 사람이 자동적으로 은혜 받습니까? 안 그렇습니다. 그 다음 29절 30절을 보면 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각하며 천사가 일러 가로되 마리아여 무서워 말라 내가 하나님께 은혜를 얻었느니라 라고 그랬습니다. 마리아는 하나님의 은혜의 소식인데 평안의 소식을 기쁨으로 받아들이지 못했습니다. 오히려 염려가 앞섭니다. 눈으로 분명히 천사를 보았고 그 천사가 한 말이 은혜 평안의 메시지인데 이게 믿어지지 않았습니다. 왜냐? 자신이 눈으로 보고 귀로 들은 세상은 냉정한 세상이었습니다. 은혜라고 하는 개념을 찾아보기 힘든 세상이었습니다. 이런 경험을 했고 세상살이를 살고 있는 중에 납득이 안 간 거예요. 천사가 계속 설득을 합니다. 은혜 받았다고 말을 합니다. 31절에서 33절. 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 이렇게 말을 해주면서 무서워할 일이 아니라고, 하나님이 내 삶 속에 크신 계획이 있다고, 하나님은 너를 축복하시고 내 삶을 크게 보람되게 영예롭게 쓰실 계획이 있다라고 선포를 하는 겁니다. 내가 수태하여 아기를 낳을 텐데 그 아기가 예수다. 온 인류의 구세주를 내가 잉태할 것이다. 영원한 왕국을 이루실 분이다. 이러면 될 줄 알았는데 마리아에게는 오히려 역효과가 됐습니다. 내가 수태하여라고 하는 말이 마음에 꽂힌 겁니다. 내가 수태? 아니, 처녀에게 무슨 그런 말을 할 수 있는 겁니까? 항의의 마음이 오히려 들어섰습니다. 34절 보세요. 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 천사는 계속해서 좀 더 깊은 설명을 해 줍니다. 35절. 천사가 대답하여 가로되 성령이 네게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라 라고 그랬습니다. 그게 아니고 무슨 스캔들 날 일이 생길 거라고 하는 말이 아니고 하나님이 내 삶의 기적을 이루실 것이다. 하나님의 능력으로 내가 동정녀로 그대로 있는 건데 하나님이 너의 삶을 통하여서 하나님의 아들이 세상에 오시는 공구로 삼으신 것이다. 이 놀라운 기적은 내가 두려워할 일이 아니고 하나님이 하나님의 기적으로 하나님의 은혜로 너를 선택하셨다고 하는 대단한 특권으로 받으면 되는 것이다. 그래서 기쁜 소식이다. 이렇게 말을 하면서 36절에는 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 수태하지 못한다 하더니가 이미 6달이 되었나니라고 그랬습니다. 내 친족 엘리사벳도 똑같이 놀랐는데 세례 요한을 잉태하여 그들에게 좋은 소식이 됐고 복음의 공구로 쓰임을 받는 영예의 은혜를 누리지 않았느냐 하는 겁니다. 그래서 나중에 마리아는 엘리사벳에게 달려가서 이걸 확인했고 함께 기쁨을 나눌 수 있었습니다. 아무튼 이 시점에서는 천사가 이렇게 잘 알아듣지 못하는 마리아에게 선포한 말을 놀라기도 하고 무섭기도 하고 황당한 일을 당하는 것 같기도 하다가 결국은 천사가 마지막에 이런 말을 덧붙입니다. 37절. 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. 이게 무슨 뜻인가 하면 하나님의 말씀은, 하나님의 은혜의 선언은, 하나님의 기적의 선포는 납득도 안 가고 납득이 돼도 받아들이기 힘든 내용이 종종 있는 것이다. 그러니 하나님의 말씀을 믿음으로 받으면 되는 것이다. 하나님이 약속하셨으면
마음으로 받으면 되는 것이다. 육신의 눈으로 보아도 불가능해 보이고 육신의 귀로 들어도 믿어지지 않던 것이 마음을 열어 하나님이 말씀하셨으니 하나님의 말씀은 능치 못하신 것이 없음을 믿습니다 라고 무턱대고 마음으로 받아버리면 하나님은 그 말씀하신 대로 반드시 이루신다고 하는 말입니다. 그냥 아멘 하면은 된다고 하는 말입니다. 이거 한번 해보라는 겁니다. 한번 마음을 열어봐라. 한번 멋지게 믿어봐라 하는 겁니다. 그랬더니 38절에 마리아의 마음이 기적적으로 변했습니다. 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 라고 그랬습니다. 아멘이라고 말을 한 겁니다. 그러면 이제 이해가 되는군요. 이런 말 한 겁니까? 아니에요. 그런 거 맞아요. 봤어요. 그럼 됐어요. 더 설명할 필요 없어요. 이런 대답을 한 겁니까? 아니에요. 마리아는 아직까지도 29절을 보면 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각하매 그것이 아직까지도 마음속에 있습니다. 34절 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 이것도 아직 마음속에 남아있어요. 쉽게 가시지 않죠. 그러나 마음으로 받아들이는 믿음은 변화를 그의 삶 속에서 행사하기 시작을 하는 겁니다. 38절 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 금방 가졌던 그 부정적인 마음과 완전히 반대가 되는 긍정의 마음으로 바뀌었습니다. 받아들였습니다. 기적이 일어난 겁니다. 아직 잘 모르겠습니다. 이런 기적이 가능할까요? 아직도 두려움이 있었을 겁니다. 근데 두 가지를 선포한 겁니다. 주의 계집종이오니 하나님이 하나님 되심을 믿습니다. 나는 하나님이 쓰실 종으로 부르심 믿습니다. 내 삶을 드립니다. 여태까지 해보지 못한 헌신은 한 겁니다. 말씀대로 내게 이루어지이다. 하나님 마음대로 쓰십시오 라고 하나님에 대한 믿음과 나의 하나님의 것이 됨의 헌신과 처음에는 부정으로 듣던 하나님의 음성을 이제는 마음을 바꾸어서 긍정으로 듣는 순종의 선언을 한 겁니다. 다시 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 이해가 안 되고 다 납득이 되지 않지만 그냥 다 받아들이겠습니다 한 겁니다. 이해가 되십니까? 천사와의 대화 속에 마리아에게는 큰 변화가 생겼습니다. 귀로만 듣던 천사의 말을 서서히 마음의 문을 열어서 마음으로 들은 겁니다. 마음으로 받은 겁니다. 일체 유심조 말 그대로입니다. 마리아 입장이 달라진 것 하나도 없습니다. 그러나 세상은 염려스러워도 나는 비천하여도 하나님이 은혜 베푸신다고 하시면 나는 믿는다. 따지고 꼬치꼬치 묻지 않고 하나님이 말씀하시면 나는 받는다 하는 겁니다. 대저 하나님의 모든 말씀을 능치 못하심이 없느니라 했을 때 어떻게 해요? 그게 어떻게 가능해요? 내가 그걸 어떻게 알아요? 이렇게 반문하지 않았습니다. 마리아가 가로되 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 그냥 받았습니다. 마음이 바뀌면 세상이 바뀝니다. 성탄계절은 우리의 비천한 모습을 찾아오시는 하나님의 은혜를 받는 계절입니다. 마리아는 하나님의 말씀과 하나님의 은혜를 받아들였더니 조금 있다가 마음속에 찬송이 노래가 생겼습니다. 쭉 내려가서 46절에서 48절 마리아가 가로되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그 계집종의 비천함을 돌아보셨습니다. 보라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다 라고 찬송을 했습니다. 여러분 은혜는 받아야 합니다. 마음을 열어서 받아야 하나님의 은혜가 임하는 삶이 내 삶 속에 성사되는 역사가 있는 겁니다.
은혜가 필요한 세상입니다. 은혜가 필요한 나의 삶입니다. 죄가 있습니까? 불신이 있습니까? 쓸쓸함이 있습니까? 외롭습니까? 좀 아픈 데가 있습니까? 세상은 열악하고 점점 더 살벌해지는 세상에 우리 살고 있습니다. 오늘 세상은 우리는 은혜가 필요합니다. 근데 은혜는 받는 마음이 필요합니다. 비천했던 삶이 가진 것도 없고 누가 뭘 주는 것도 없고 특별한 희망도 없던 삶이 하나님의 은혜라니 그것과는 거리가 먼 생애였고 감히 하나님의 공구라니 그런 보람과 행복도 나와는 거리가 먼 사람이라고 여기며 살아온 마리아는 자신을 둘러보면 바뀐 것 하나도 없는데 그래서 아까는 무섭고 비관으로 모든 것을 보고 듣고 말하고 행동했는데 근데 지금은 마음을 열어 나는 하나님을 믿습니다. 나는 하나님께 속했습니다. 나는 하나님이 계획과 약속을 두신 행복과 하나님 나라 위에 쓰임을 받을 존재입니다. 이 말씀을 내게 주셨으니 할렐루야, 아멘, 믿습니다. 믿음으로 살겠습니다. 대답을 한 겁니다. 그의 믿음의 행위로 말미암아 비로소 평생 알지 못했던 기쁨과 찬송으로 가슴이 벅차이게 됐습니다. 우리나라가 월드컵 16강 진출한 기쁨보다 더 영원토록 큰 기쁨으로 채워지게 된 겁니다. 잘 들어보세요. 믿음이 생기더라고 하는 말입니다. 말이 됩니까? 믿음은 저절로 생기는 것이 아니라 믿음을 행사했더니 믿음이 생기더라고 하는 말입니다. 내가 마음 정하는 대로 세상의 만물을 보는 눈이 바뀌게 되는 거라고 하는 말입니다. 여러분, 이게 바로 믿음의 정의입니다. 이게 바로 믿음 형성의 원리입니다. 오늘 말씀은 우리에게 복받는 삶의 두 가지 중요한 진리를 가르쳐 줍니다. 평범한 삶 정도가 아니라 비천한 삶이 됐어도 외로운 삶, 어두운 삶, 희망이 별로 찾아오지 않는 이런 마음으로 하나님께서 찾아오시는 분이십니다. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 하나님은 세상의 낮은 곳에 가장 어두운 곳에 평안과 은혜와 생명의 빛으로 오시며 우리와 함께 하시려 오시는 분이십니다. 어제 출애굽기 3장에 이 하나님의 마음을 보았습니다. 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들의 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 악의 손에서 건져내고 그들을 그곳에서 인도해내며 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르려 하노라라고 그랬습니다. 하나님은 우리를 사랑하시되 특별히 고통을 겪는 중이라면 더욱 하나님의 마음은 우리에게 쏠려 있으신 하나님이시라고 하는 거예요. 마음이 우리에게 쏠리시면 반드시 오셔서 내 삶 속에 새로운 평강과 희망과 새 삶을 축복하시는 하나님이심을 믿으시기를 바랍니다. 혹시라도 여러분의 삶의 현황이 평안치 못하고 두려움과 고통으로 휩싸여 있는 중이라면 헤쳐나갈 방법들은 다 없어진 것 같고 희망의 빗줄기가 다 희미해진 상태, 이것이 나의 모습이라면 하나님은 그걸 아시고 그걸 보시고 반드시 새 은혜로 모든 회복으로 다가오시는 하나님이심을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 메리 크리스마스입니다. 하나님은 여러분을 이만큼 사랑하십니다. 반드시 오십니다. 반드시 이제는 늘 함께 하십니다. 믿으십시오. 안 믿어줘도 믿으십시오. 믿음의 재건의 역사가 기적이 내 삶 가운데 나타납니다. 하나의 중요한 또 하나 진리는 하나님은 우리 모두를 세상에 예수를 선물하는 삶이 되라고 소명을 주십니다. 31절 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 35절
천사가 대답하여 가로되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. 이 마리아의 부름과 같이 드라마틱하지는 않을는지는 몰라도 나름대로 하나님께서 오늘 우리가 이 세대에 살게 생명을 주시고 우리를 살려두시는 이유가 사랑하기 위해서, 축복하시기 위해서도 물론이지만 우리를 좀 쓰시려고 하시는 겁니다. 역시 어제 출애굽 말씀에도 하나님이 하나님 백성을 어두움과 고통에서 건지실 계획을 하시지만 모세를 불러 자신 없어 하는 모세를 보내신 것과 같이 여러분 한 분 한 분에게 소명을 안겨주십니다. 마리아가 구세주를 잉태한 것과 같이 여러분의 삶으로, 여러분의 믿음으로, 여러분의 헌신으로 몹시 어지러워진 오늘의 세상에 우리의 삶으로 그리스도 안에 구원과 새 희망과 힐링과 새 생명을 선사하는 삶이 되라고 부탁하십니다. 그래서 마리아의 노래와 같이 우리의 마음이 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 라고 헌신의 마음과 다짐이 있으면 구원의 공구로 쓰임받는 보람이 있음은 물론이고 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그 계집종의 비천함을 돌아보셨음이니라. 이제후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다. 이렇게 하나님 주신 소명에 대한 헌신이 있더니 하나님은 나의 삶을 어두움에서 빛 가운데로 옮겨 놓으셨고 하나님은 나의 비천함을 축혀 올려주셨고 오늘도 만세에 이르기까지 하나님의 복받은 사람으로 기억하게 될 것이다 라면서 찬양을 했습니다. 날아갈 듯 기쁨이 그의 믿음으로 순종으로 바뀐 마음을 넘치게 채웠습니다. 성탄 계절에 하나님은 바로 이 기쁨의 노래가 여러분의 마음과 삶을 채워주시고 싶어 하시는 겁니다. 금주의 소명감, 헌신의 축복의 말씀을 우리에게 많이 주셨는데 하나님은 오늘 있을 중요한 교회의 행사의 타이밍을 맞추신 것 같습니다. 오늘은 여러분 다 아시다시피 예배가 끝나면 공동의회를 개최합니다. 여러분들이 교회를 사랑하시고 감사와 적극적으로 참여해 주신 결산 보고와 신년을 향한 희망의 예산 보고를 하게 됩니다. 아울러 때가 돼서 새로운 항존직 직분자들을 세우기 위해 하나님의 인도하심에 따라 수고하신 공천위원회의 보고를 듣습니다. 앞으로 1년, 2년이 지나가면 많은 수고 끝에 시무장로로서의 임기를 마치시는 두세 분 장로님이 있습니다. 그분들이 남길 당회의 공석을 채우기 위해서 하나님이 부르시는 새 장로님들을 세우는 겁니다. 그리고 역시 내년이면 시무권사님이 은퇴하시는, 우리 교회는 연령 제한 없이 모든 권사님들이 권사회를 이루고 있지만 헌법상 시무권사 정년이 70세이기에 여기 역시 필요한 숫자대로 하나님 준비시키시고 부르시는 권사님들을 공천했습니다. 이렇게 신실하고 준비된 일꾼들을 하나님이 부르시고 세우시는 오늘과 같은 날은 참으로 우리 교회의 감복의 날이 아닐 수 없습니다. 한 가지 부탁드리고 싶은 것은 공천 받으시는 분들은 마리아와 모세와 같이 그런 소식을 들으실 때 나 자신의 나이, 실력, 경력, 더 나아가 내가 하고 싶은가 아닌가 여부에 따라 판단하지 마십시오. 더 나아가서 사람들이 보는 눈으로 공천된 것이라고 생각하지 마십시오. 기도를 기도로 교회와 교인들을 잘 아시는 분들이 공천위원회를 이루어서 심사숙고해서 하나님의 마음이라고 생각돼서 공천하는 것이기에 하나님이 나를 부르신 것이라고 자부심을 가지시고 기도로 감사의 마음, 헌신의 마음으로 받아주시기를 부탁드립니다. 그리고 공동의회는 여러분들 모두는 역시 사람의 의견으로
공천한다고 보지도 마시고 나의 제한된 평가로 후보들을 보시지도 말으시고 하나님이 뜻이 있으셔서 공천회를 통하여 하나님의 뜻으로 세우시고자 우리 앞에 서는 것이라고 하는 믿음으로 감사로 기도로 응원으로 결정해 주시기를 부탁드립니다. 이런 사람의 이 찬반의 회의가 아니고 하나님의 거룩하신 뜻이 반영되는 이 예배 못지않게 거룩한 공동의회가 되길 위해 기도하시며 참석해 주시기를 부탁드립니다. 꼭 그렇게 될 줄 믿습니다. 그러면 무리에타 한인 장로교회는 하나님의 은혜가 넘치는 교회로 더욱더 희망찬 교회로 앞으로 계속 부흥성장할 겁니다. 여러분은 은혜를 받은 자입니다. 이번 성탄 계절은 하나님이 찾아오셔서 하나님은 여러분의 마음과 삶을 평안으로 채우실 뜻이 있으십니다. 여러분은 하나님이 사랑하십니다. 많이 사랑하십니다. 하나님은 하나님의 능력의 손으로 여러분을 덮으시고 여러분의 생애를 능력으로 쓰시려고 부르십니다. 성탄의 빛, 믿음의 빛, 구원의 빛으로 하나님은 쓰십니다. 소망의 빛, 새 힘의 빛, 삶의 재건의 빛으로 쓰임받는 성탄 계절이 되시기를 부탁드립니다. 하나님의 말씀을 내 삶의 전부로, 내 삶의 마음의 전부로 받으십시오. 능치 못하심이 없으신 하나님의 말씀이 하나님의 약속이 말씀대로 내게도 이루어지이다 선언하며 찬송하며 승리의 삶을 꼭 이루시는 메리 크리스마스와 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 은혜로 평안으로 권능으로 사랑으로 소명의 삶의 소망으로 채우시려 오시는 기쁨의 성탄 계절 감사드립니다. 이 아침 하나님 말씀 따라 헌신하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 사랑의 말씀, 축복의 말씀 그대로 다 내 마음에 내 삶에 이루소서. 확신이 있는 이 아침에 예배 시간이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다.